नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा अक्षय तृतीया दिन किपरि माँ महालक्ष्मी एवं प्रभु नारायणकर पूजा करिबा। बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया रूपे पालन करा जाय थाए। एहा एक बहुत पवित्र दिन। एही वर्ष 2025 एप्रिल 30 तारिख बुधवार दिन पड़ुअछि अक्षय तृतीया। एही अक्षय तृतीया को अबुझा मुहूर्त बोली कहा जाए। बिना जातक बिना ज्योतिषरे सबु शुभ कार्य करा जाय थाए। विवाह व्रत गृह प्रवेश गृहारंभ नूतन व्यवसाय इत्यादि नूतन कार्य शुभ कार्य आमे एही दिन करि परिबा। अक्षय माने जहा केबे क्षय हुएनी बा नष्ट हुएनी। एही दिन गंगा स्नान दान जप तप यज्ञ करिबा द्वारा सबु कर्मर फल अक्षय फल मिलिथाए। कहा जाए महालक्ष्मी अनंत कालरू तपस्या करुथिले। सेही तपस्यार प्रतिफलरू भगवान नारायण निज हृदय रे महालक्ष्मी को निवास पाई स्थान देइथिले एही अक्षय तृतीया दिन। आसंतु देखिबा किपरि माँ लक्ष्मी एवं नारायणकर पूजा करिबा। प्रथमे आमे समस्त सामग्री को एकाठी करी रखिदबा एवं आग दिनरो ही घर द्वारा समस्त घर को पोछि सफा सुतरा करदबा एवं प्रथमे ठाकुर घर को सफा सुतरा करी गंगा जल सिंचन करदबा एवं झोटी चिता पकाई एक पीढ़ा रखिबा। पीढ़ारे हलदिया वस्त्र रखिबा। एही दिन माटीर कलश बसेबा द्वारा देवादेवी इनको शीतलता मिलिथाए एवं माटीर कलश अत्यंत शुभ होइथाए। एवं प्रथमे आमे किछि चाउल नेई अष्टदल कमल करिबा एवं कलशरे गंगा जल शुद्ध जल देबा एवं कंठरे रक्षा सूत्र बांधी देबा एवं गुआ हलदी कौड़ी अलैच गोमती चक्र दुब श्री कर्पूर गोलाप जल गुगुल अतर एही समस्त सामग्री बास्ना देवादेवी को प्रिय। तेणु एही समस्त सामग्री पकेबा। जदि एतिकी पकेई पारुने चाउल हलदी गुआ एवं किछि कॉइन आमे देई परिबा एवं आंब पत्र रे चंदन सिंदूर लगाई कलशरे रखिबा। ता उपरे पूर्ण पात्र को रखिबा एवं किछि नडिया पइड किंबा गुआ नहीं जिबा। पइड उपरे लाल वस्त्र किंबा हलदिया वस्त्र दबा एवं रक्षा सूत्र देई किछि पइता अर्पण करिबा। प्रथमे गंगा जल सिंचन करिबा। तापरे पंचामृत कुश जल रे स्नान करे दबा एवं चंदन सिंदूर अक्षत पुष्प अतर दुब धूप दीप एवं बेलपत्र अर्पण करी पूजा करिबा। कलशरे वरुण देवता वास करंती। ओम बम वरुण देवताए नमः कहिबा। कलशरे पंच देवता को आवाहन करिबा। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे पंच देवताए नमः। प्रभु आसंतु मो कलशरे मु आवाहन करूची स्थापित हुअंतु स्थान ग्रहण करंतु एवं पूजा पांतु। प्रभुंको पाद धोइबा उद्देश्य रे जल एवं किछि पुष्प अर्पण करिबा। ए प्रभु मो पूजा को स्वीकार करंतु। आसंतु एही भली प्रार्थना करिबा परे अखंड दीप प्रज्वलन करिबा एवं अखंड दीप रे सब आमे राति सारा लगेबा भल होई थाए। जदि एतिकी भी होउनी संध्या पर्यंत आमे लगेई पारिबा। सेथिरे किछि धूप दीप चंदन सिंदूर पुष्प अर्पण करी दीपं को पूजा करिबा। दीप ज्योतिए नमः दीप देवाय नमः। दीप होचंती आमर साखी। तेणु प्रथमे आमे दीप प्रज्वलन करिबा एवं दीप प्रज्वलन परे आमे लक्ष्मी नारायण को स्नान करेदबा। पंचामृत बास जल हलदी जल रे एवं कुश जल रे स्नान करेदबा एवं स्नान सरिबा परे सफा वस्त्र रे भल भाबरे पोछि नूतन वस्त्र पिंधे दबा एवं किछि चाउल किंबा फूल बिछेई प्रभु को स्थापन करिबा। तापरे माँ महालक्ष्मी को विग्रह को मध्य स्नान करेदबा। किछि पंचामृत केसर हलदी मिश्रित जल कुश जल रे स्नान करेदबा एवं नूतन वस्त्र किंबा रक्षा सूत्र आमे अर्पण करिबा। माँ को सदृश गुआ को मध्य पंचामृत रे स्नान करी स्थापन करिबा एवं स्नान परे गोलाप जल किछि अर्पण करिबा एवं
ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅକ୍ଷତ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଚନ୍ଦନ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବୈଶାଖ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଚନ୍ଦନ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ, ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପୂଜା ଆମର ସୁନାର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାହା ରୂପା କଏନ୍ ସୁନା କଏନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସୁନାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଆଜି ପୂଜା କରାଯାଏ ତାହା ଅନନ୍ତ ଗୁଣା ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଏହିସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା, ଦୁବ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଅତର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅତର ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଝୁଣା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଝୁଣାରେ ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଘିଅ, କର୍ପୂର, ଗୁଡ଼ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଝୁଣା ଦେବା ପରେ ଆମେ ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବାଳ ଭୋଗରେ ଫଳ ଭୋଗ କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଛେନା ପଣା ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖେଚୁଡ଼ି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଫଳ ଭୋଗ କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ କଦଳୀ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କଦଳୀ ଯେମିତି ହେଲେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପୟାମି, ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି କହି ଆବାହନ କରିବା, ହେ ପଞ୍ଚଦେବତା ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା। 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ଅମୃତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆବାହନ କରିବା। ଆଉ ତୁମେବ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦମ ତୁମେବ ସମର୍ପିତା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ତୁଳସୀ ଆମେ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ମା ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ମାଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ରରେ ଭୋଗ ଦେବା, ତାପରେ କିଛି ଖୁଏଇଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓମ୍ ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି, ଜଳ ଆମେ ଗୋଟିଏରେ ଦେଲେ ବି ହବ, 2ଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଅଲଗା ତୁଳସୀ ଅଲଗା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆଚମନ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି, ତାପରେ କିଛି ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ବାହାର କରିଦେବା, ଚଣ୍ଡ ଭୋଗାଏ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପୟାମି। ଶେଷରେ ଆମେ ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାମ୍ବୁଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପାନରେ କିଛି ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଆ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରି ମିଠା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ତାମ୍ବୁଳାଏ ସମର୍ପୟାମି, ଏହି ଦିନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଶେଷରେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଳତି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ନିମନ୍ତେ କିଛି ପଇଡ଼ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଓମ୍ ପଇଡ଼ ଜଳାଏ ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି କହି କଳସଙ୍କୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପଇଡ଼ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଳ ଦାନ କରିବା ମହାପୁଣ୍ୟ ଆମେ କମେଇବା ଏବଂ ଆଳତି ଦେବା ଯେତେବେଳେ ଆଳତିର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କର୍ପୂର ଗୌରମ କରୁଣାବତାରମ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା କିମ୍ବା ଓମ୍ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ କିମ୍ବା ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ନାଭିରେ, ହୃଦୟରେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ 7 ଥର ଆମେ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଘଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ନେବା ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ କହିବା ଏବଂ କିଛି କପଡ଼ାରେ ଆମେ ପୋଛିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବା। ଏହା ପରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ।
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଲଡୁ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ସେବା ଦେବା। ଚନ୍ଦନରେ ଜାଇଫଳ, କର୍ପୂର, ହଳଦୀ ଏହି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଆମେ ଲେପନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବା କିଛି ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ଓମ୍ ଚିତ୍ର କରି ତୁଳସୀ ରଖି ସ୍ନାନ କରାଇବା। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ଝୁଲେଇ ଦେବା, ବୁଲେଇ ଦେବା, ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ପରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀର, ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ, ପୁଣି ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ହଳଦୀ ଜଳ ଏହିଭଳି ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଆମେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କାହ୍ନାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେତେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସୁନା ରୂପା କିଣୁ କି ନ କିଣୁ, ସୁନା ରୂପା ଆମର ବଢୁ କି ନ ବଢୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ରରେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଣି ଯେମିତି ରହିବନି। ସ୍ନାନ ପରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଟିକେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବା, ତାପରେ ଅତରରେ ଟିକେ ମାଲିସ କରିଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମସ୍ତକରୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବା, ତାପରେ ପୁରା ଶରୀରରେ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିଦେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ଦେହ ସାରା ଲଗେଇ ପାରୁନେ ଠାକୁରଙ୍କର, କେବଳ ମୁଖରେ ଟିକେ, ପାଦରେ ଟିକେ, ଶରୀରରେ ଟୋପାଟେ ଟୋପାଟେ ଲଗେଇଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ସେବା ପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟୋପା, ତାଙ୍କର ବିନ୍ଦି ଏହି ସବୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଯେତେ ସମୟ ଚନ୍ଦନ ସେବା କରାଯାଏ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା 42 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରାଯାଏ। 21 ଦିନ ବାହାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ 21 ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେବା। ଏହି ଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୂପା ପାଉଁଜି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ମୁକୁଟ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇବା। ଶ୍ରୀଙ୍ଗାର କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିଛି ପାଉଁଜି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଯେତିକି ଆମର ସକ୍ଷମ ସେହି ହିସାବରେ ପାଉଁଜି ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବଇଁଶୀ, କାହ୍ନାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ କିଛି ଦହି ଭାତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳା ଆମେ ଦେବା ଏବଂ କିଛି କ୍ଷୀର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ 5 ଥର ଲଡୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଖୁଆଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଭୋଗ ରଖିକି ଦିଆଯାଏନି। ଖାଇସାରିବା ପରେ ପାଟିକୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖକୁ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ପୁଣି ଆଳତି କରିଦେବା। ଓಂ ଶ୍ରୀ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି, କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଷ୍ଣାୟ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି ଏବଂ କାହ୍ନାକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ବୋଲି ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ କିଛି ଆଳତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି କାହ୍ନାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ସୁଦାମାଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସୁଦାମା କିଛି ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ଅଳ୍ପ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କୁବେର ସମାନ ଭଣ୍ଡାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛିଟା ଅର୍ପଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ।
କିଛି କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କିମ୍ବା କିଛି ଦହି ଭାତ କିମ୍ବା କିଛି ଖେଚୁଡ଼ି। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତେଣୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଷ୍ଟୋକ ଶ୍ରୋତମ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କନକଧାରା ଶ୍ରୋତମ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା। କିଛି ଯଦି ପଢି ପାରୁନେ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି କେବଳ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଏବଂ ଏହି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଆମେ ଜପ 108 ଥର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଆମେ ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ କିଛି ହୋମ କରିବା ସବୁ ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ଯେତେ ବି ପୂଜା କରୁ ତାର ପୁଣ୍ୟ ତ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଯାହା ଆମେ ଦାନ କରିବା ସେହି ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଗୁଣା ବଢିଥାଏ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ତାହା ଆସିଥାଏ। ଆମ କର୍ମକୁ ହିଁ ଅକ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛେ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମେ ପାରୁଛେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅଶେଷ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ଟିକେ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଏହା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଲଡ୍ଡୁ ଗୋପାଲାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପ୍ୟାମି। ବାଲ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଏବଂ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି 5 ଥର କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି କହି କହି ଏହି ସେବା ହିଁ ଆମର ପୂଜା। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରୀତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଖାଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଖକୁ ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାଢିଦେବା। କାହିଁକି ସେମିତି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ କାଢିବା ପରେ କି ଗୋଟିଏ ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୋଛିଦେବା। ପୋଛିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଚନ୍ଦନ ତାହା ଟାଣି ହୋଇନଥାଏ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଦବା, ଯେମିତି ଗରମ ଲାଗିବନି, ହେଭି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବାନି। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ପିଏଇ ଦେଇ ମସ୍ତକରେ କିଛି ତୁଳସୀ ରଖି କାହ୍ନାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଟିକେ ଦବେଇ ଦବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେ ଆମର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଥକି ଯାଉଥିବେ, ଛୋଟ ବାଲ ଗୋପାଳ, ଏହା ନିଜର ଭାବନାରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଘଷିଦବା, ଟିକେ ଗୋଡ ଦବେଇ ଦବା ଏବଂ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ପତଳା ବସ୍ତ୍ର ଏକ ଘୋଡେଇ ଦବା। ତାପରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଏଇଦବା। ଏହିଭଳି ଆମେ କାହ୍ନାଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ପୂଜା କରିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା ବାଜିଛି, ଏଇଟା ତା ପର ଦିନର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ଘଣ୍ଟି ବଜେଇକି ଯିବା, କାରଣ ଭଗବାନ ବି ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କିଏ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସକାଳେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳେ କିଛି ଫଳ ଭୋଗ ହଉ ଯାହା ବି ଭୋଗ ହଉ ଆମେ ଭୋଗ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଛ। ଏହା କହି କଳସଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଆସ, କୋଉଠିକୁ ଯିବେ ମା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ହିଁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଏହିପରି କହି ଆମେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ଫଟୋକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବା ଏବଂ କଳସ
କଳସରେ ଯାହା ଆମର ଜଳ ଥାଏ ସେହି ଜଳକୁ ଆମେ ଘର ସାରା ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ପଜିଟିଭ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଏଇଭଳି ସେହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଏବଂ ବଳକା ଜଳକୁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା କିଣିଛେ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି, ତମ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏହିଭଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଗୋ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା। ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋମାତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋତା ଛତା ବିଛଣା ଏହିସବୁ ଦାନ କରିବା। ଦାନ ବ୍ରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ଦାନ କରିବା। ଆମ ବ୍ରତ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିବା ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ବହୁତ ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରଥ କାଠ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।